जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है बिशारत अली सईदी। आज जी मेरे पास मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, मेहमान जवेद चट्ठा साहब हासिलपुर से तशरीफ़ लाए हैं मेरे ऑफ़िस में। तो गनीमत जानकर जो है ना इनसे चंद सवाल करने चाह रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत इन हुए हैं अपने हासिलपुर में, और पंजाबी में ये प्रोग्राम करते हैं। खैर, पंजाबी तो मैं भी हूँ, मैंने कभी वीडियो पंजाबी में नहीं की, तो मैं सवाल जितने भी करूँगा चड्ढा साहब से वो पंजाबी में ही करूँगा। तो मैंने चड्ढा साहब का आपको तारुफ बता दिया है। चड्ढा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज? अल्लाह का बड़ा करम जी। चड्ढਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ? ਔਰ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਸਲਪੁਰ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदाद कुल्li मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिक अस्तगीस। मेरे भरा ने अज छोटे वीर ने अज मेरा इत्थे आउण होया। अज प्रोग्राम मेरा काफ़ी दिनों से मैं मिल के आवांगा। साडा निक्का वीर ये सोशल मीडिया ते बड़ा एक्टिव रहा, बड़िया सोहनी सोहनी गल्लां भी करदा रहा, बड़ा मजा भी आंदा है गल सुनन दा। मेरा उन्हें प्यार मुहब्बत भी बड़ा है, कट्ठे भी रहे हैं। ते अज इन्होंने मैंने सवाल किया ते इहदा जवाब मैं ये भी गल देंगा कि ये प्योर पंजाबी भरा साडा ते जट है। इस बंदे ने साडा जिहड़ा वीला शुरू किया उर्दू तो शुरू किया, जबकि असीं साडी मां बोली जिहड़ी ज़बान है वो है पंजाबी। जी जी, ते मावां नूं बंदे भुलदे नहीं गए, बिल्कुल चड्ढा ना सानूं भुलना चाहिए। बिल्कुल। मेरा पंजाबी नहीं सिर्फ वाहद मकसद मेरा है, क्योंकि उपर पंजाब साडा जिहड़ा है चढ़दा लहिंदा पंजाब जिहड़े सिख भरा साडे पंजाबी बोलदे ना, उन्होंने अपनी मां की ज़बान नहीं भुली, मुंह बोली मां बिल्कुल ज़बान नहीं भुली। उन्होंने इस वास्ते उन्हें प्रमोट किया। असीं इस रियासत नूं आण के आबाद किया। अपर पंजाब तो आए, कोई इंडिया चो आए सारे असीं, बिल्कुल कोई गुरदासपुरी जट, कोई हुशियारपुरी जट, कोई मतलब अंमृतसरी जट, कोई भी है, किसी भी है, कुछ जिला गुरदासपुर जिहड़ा जिला किसी का है है पंजाब से सारा ही हो। सही। सारे पंजाब चो उठ के आए हैं। कुछ ऐसे साडे लहिंदे पंजाब चो लोग उठ के आए जो साडी रियासत आबाद हुंदी है जी 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਗਾਗਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ इस रियासत नूं अद्धा पासा इहनूं हथाड़ का इलाका कहते हैं। आ शहर तो अगे लाइन शुरू हो जाती है तो दरिया का इलाका हथाड़ का इलाका कहते साडे इत्थे। असीं जो लोगों ने पंजाब च उठ के इत्थे आबाद कीते, जे असीं थोड़े शामिल साडे दादे तो लैके साडे वालिद असीं थोड़ी हिम्मत कराइयां, लेकिन उन्होंने रियासत नूं बड़ा औखा आबाद किया। उदों कोई कंसैप्ट नहीं सी आ गया इत्थे उर्दू आ, कोई गल नहीं सी। सिर्फ या सरैकी बोली जाती सी जिहड़ी इत्थे दी रियासत दी ज़बान सी, या पंजाबी बोली जाती सी। हुण पंजाबी असीं भुलदे जाने, असीं अपनी ज़बान भुलदे जाने, सानूं नहीं भुलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਚड्ढा ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਕਿਆਤਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ, ਮਕਸਦ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬੈਲਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਂਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੌੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਵੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਹੰਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੰਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਦਬ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਹਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਹਲ ਹੈ, ਜਾਹਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਹਲ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਜਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਹਲ ਨੇ। ਬਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨੀ, ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਲਿਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਨਾ ਠੱਗੀ, ਔਰ ਅਦਬ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੀਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਜੱਟ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅੱਜ 100 150 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਫਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਜਿੰਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਝੂਠ, ਫਰਾਰ, ਗੀਬਤ, ਚੁਗਲੀ, ਹਸਦ,
ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਮਾਨਤ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧੋਖਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਫੋ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਖਾਲਾ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੇਟ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, 2 ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਗੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਖਾਈਦੀ ਆ ਉਹਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤੰਬੀਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚ ਵਾਫਾ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਬਖਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਰਾਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਰਦੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਧੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਸਰਾਕੀ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਲੌਗਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।